نماز کا معاملہ اتنا سخت ہے. ایک بات سن لیجئے بہت اچھی طریقے سے. نماز کا معاملہ اتنا سخت ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. یہ تو سب نے بتایا ہوگا معاف نہیں ہے. اس حال میں بھی معاف نہیں ہے کہ اگر آپ کو لنچنگ کرنے والے جو آج کل چل رہا ہے بہت زیادہ، کیونکہ ان کو بھروسہ اپنے آقا پر ہے. جب تک آقا ہے تب تک مارو، کیونکہ آقا کی خاموشی اجازت ہے، وہ خاموش ہے، مارو جتنا مارنا ہو. تو اگر لنچنگ کرتے وقت لوگ ہاتھ پیر باندھ دیں، یہ کرسی سے ایسے یہ باندھ دیا اور ڈنڈے مار رہے ہوں، لاٹھی مار رہے ہوں اور آپ چیخ رہے ہوں، چلا رہے ہوں، ایسی پوزیشن میں اذان کی آواز آنے لگے یا نماز کا وقت ہو جائے، آپ کہو گے مولانا ایسی پوزیشن میں کون نماز پڑھ لے گا؟ لیکن نماز اس پوزیشن میں بھی معاف نہیں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس پوزیشن میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اب آپ ان سے ایک بار کہیے صاحب اذان ہو رہی ہے یا نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو. وہ آپ کو نہیں دیں گے. ارے جو مسلمان ہونے کی وجہ سے تو مار ہی رہے تو نماز کا موقع کہاں سے دے دیں گے؟ لیکن آپ اپنی ذمہ داری سے ادا ہو جائیے. صاحب ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو، اس کے بعد میں جو کرنا ہو کر لینا. اذان ہو رہی ہے، وہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے. اب آپ وضو نہیں بنا سکتے کیونکہ ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. آپ وضو نہیں بنا سکتے کیونکہ ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. اب آپ نیت سے وضو کیجئے، نیت سے وضو. اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو میں وضو کرتا. یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں، وضو کی طاقت نہیں ہے میرے اندر، لہٰذا میں نے وضو کی نیت کر لی ہے. نیت سے وضو ہو گیا. دل میں نیت کر لیجئے میں نے وضو کر لیا. اب آپ اللہ اکبر نہیں کہہ پائیں گے، قبلے کی طرف چہرہ نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے کرسی سے آپ کو باندھ رکھا ہے یا پیڑ سے باندھ رکھا، درخت سے کسی ٹری سے آپ کو باندھ دیا ہے. تو جس طرف آپ کا چہرہ ہے اسی طرف نیت قبلے کی کر لیجئے. اگر میں کھلا ہوا ہوتا تو میں قبلے کی طرف چہرہ کرتا. اے اللہ میں قبلے کی طرف چہرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں نے دل میں ہی قبلے کی نیت کر لی ہے. اب آپ اللہ اکبر نہیں کہہ پائیں گے، دل سے نیت وضو کی، دل سے قبلے کی طرف چہرہ اور دل سے. اب آپ ایسے ہی زبان سے کہیے اللہ اکبر. ہاتھ نہیں باندھ پا رہے کوئی بات نہیں، اللہ اکبر. اب آپ پڑھیے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک یا اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق. آپ پوری دعا پڑھ جائیے الحمدللہ رب العالمین. آہستہ پڑھ سکتے ہیں، آہستہ پڑھیے، زور سے پڑھنے کی طاقت تو ہے نہیں وہاں پر، اس لیے آپ اپنے ہونٹ ہلاتے رہیے اور پڑھتے رہیے اور اشارے سے کہیے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. یاد رکھیے آپ کو آپ کے شہر میں ہی کیوں نہ مارا جا رہا ہو، کیوں نہ پیٹا جا رہا ہو، ایسی پوزیشن میں آپ کی اوپر اب 4 رکعت نہیں ہے ظہر، 4 رکعت نہیں ہے عصر، اب آپ کی اوپر صرف 2 رکعت ہے. ظہر کی 2 پڑھ لیجئے، عصر کی 2 پڑھ لیجئے، مغرب کی 3 پڑھنا پڑیں گی، عشاء کی 2 پڑھ لیجئے یا فجر میں ہے تو 2 فرض پڑھ لیجئے. میرے بھائیو اب آپ کو صرف 2 رکعت پڑھنا ہے، مغرب کی 3 پڑھنا ہے اور آپ پڑھ کے آپ ایسے ہی کہہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. نماز کے معاملے میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز اس کنڈیشن میں بھی معاف نہیں ہے، نماز اس صورت میں بھی معاف نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج نماز سے کتنا دور ہو رہا ہے. اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات. معاذ حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت کی، 10 باتوں کی نصیحت کی. ان 10 باتوں میں سے پہلی بات یہ تھی اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی مت ٹھہرانا. اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا کر راکھ کر دیا جائے، ان قتلت بھی پڑھا بہت سے لوگوں نے
ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، او حرقتا یا جلا کر راکھ کر دیا جائے، اپنے آپ کو جلا لینا، ٹکڑے ٹکڑے کرا لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ غیبی مدد کرنے والا اللہ ہے، کسی بندے کو مت ماننا۔ بیٹا بیٹی دینے والا اللہ ہے، کسی بندے میں تصور مت کرنا۔ دعاؤں کا سننے والا اللہ ہے، کسی مخلوق میں یہ تصور مت کرنا۔ ساری کائنات کو سننے والا اللہ ہے، یہ کسی مخلوق میں مت ماننا۔ ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، یہ کسی مخلوق کے اندر مت ماننا۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ کی صفات کو کسی بندے کے اندر تسلیم کرنا۔ جیسے اللہ سننے والا ہے، اب آپ کہو گے ہم بھی تو سننے والے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، آپ سننے والے ہیں، لیکن ہم میں اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ اللہ بیک وقت پوری کائنات، پوری دنیا میں جو بول رہا ہے سب کو سن رہا ہے، یہاں تک کہ اس زمین کے نیچے بھی اگر کوئی مخلوق زندہ ہے، سمندر کی تاریکیوں میں مچھلی، مگرمچھ اور کچھوے وہ زندہ اور چیخ رہے ہیں یا بول رہے ہیں تو اللہ ان کو بھی سن رہا ہے۔ یہ صفت کسی بندے کے اندر، کسی پیر کے اندر، کسی ولی کے اندر، کسی بزرگ کے اندر نہیں مانی جا سکتی ہے۔ اگر ہم نے ایسا ہی کسی بندے کو مان لیا تو یہ ہوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور اللہ کو یہ چیز برداشت نہیں ہے۔ ارے آپ اپنی بیوی کی تھوڑی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے؟ ایک بات بتائیے، بشٹم نگر کا اگر کوئی آدمی دلی میں رہتا ہو، کام کرتا ہو، اور ایک آدھ سال کے بعد بشٹم نگر آتا ہو، اور دوسرا آدمی یہاں سے دلی گھومنے گیا اور آپ سے ملا، اور جب وہ بشٹم نگر آنے لگا تو آپ نے کہا لو یار گھر جا رہے ہو نا گاؤں کیا، ہاں لو ایک ساڑھی لے جاؤ میری بیوی کو دے دینا۔ آپ نے 3000 کی، 4000 کی، 5000 کی خوبصورت ساڑی خرید کر اپنے دوست کو دی کہ تم گاؤں جا رہے ہو بشٹم نگر، جا کے میری بیوی کو دے دینا یہ۔ اب آپ کا دوست ساڑی لے کر جب بیوی کے پاس آیا آپ کی بیوی کو ساڑی دیتا ہے کہ لیجیے آپ کے ہسبینڈ نے ساڑی دلی سے بھیجی ہے، تو بیوی کا کیا فرض بنتا ہے؟ کس کی تعریف کرے، شوہر کی یا ساڑی دینے والے کی؟ شوہر کی تعریف کرے گی کیونکہ اس نے بھیجی ہے۔ لیکن اب وہ شوہر کی تعریف نہ کر کے ساڑی دینے والے کی تعریف کرے، ماشاءاللہ کتنے اچھے ہیں آپ، اتنی دور سے میرے لیے ساڑی لے آئے۔ ارے اس نے تو بھیجا، لے کے تو آپ آئے ہیں نا، آئیے چائے پیجیے، اور گھر کے دروازے کے ساتھ ساتھ دل کے دروازے بھی اس کے ساتھ کھول دے۔ اور آپ کو اگر پتا چل گیا دلی میں بیٹھے بیٹھے کہ کمبخت ساڑی تو میں نے دی اور تعریف اس کی کر رہے ہیں، ہاں اس کو چائے پلا رہی ہے، گھر میں گھسڑ رہی ہے، داخل کر رہی ہے، اس کو ضرورت سے زیادہ لفٹ دے رہی ہے، فون کر کے اس کو شکریہ میرا ادا کرنا چاہیے کہ نہیں آپ بہت اچھے ہیں، اتنی دور سے بھی آپ اتنا میرا خیال رکھتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ میری تعریف کرے، میں جو ساڑی دے رہا اس کی تعریف کر رہے۔ آپ دلی میں سن لیں گے اگر یہ خبر تو آپ تحقیق بھی نہیں کریں گے کہ یہاں تک صحیح ہے، وہیں سے بیٹھ کے فون کریں گے، اے کون بولی چڑے ڈائن، ساڑی میں نے بھیجی تعریف اس کی کر رہی ہے، طلاق طلاق طلاق، دی گولی تینوں دھائے سے طلاق طلاق طلاق۔ آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے کہ ساڑی آپ دے رہے ہیں، دوست لا کر دے رہا ہے، آپ کو چھوڑ کر بیوی آپ کے دوست کی تعریف کر رہی ہے، تو سوچو اور تصور کرو کہ اللہ رب العالمین اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کرے گا کہ میاں اور بیوی ملتے ہیں، اس قطرے کے اندر اس کو نطفہ ہم بناتے ہیں، مضغہ ہم بناتے ہیں، جمع ہوا خون ہم بناتے ہیں، گوشت کا لوتھڑا ہم بناتے ہیں، ہڈی ہم بناتے ہیں، ہڈی میں گوشت ہم پہناتے ہیں، آنکھیں ہم بناتے ہیں، دماغ ہم بناتے ہیں، کھوپڑی ہم بناتے ہیں، ہڈی ہم بناتے ہیں، انگلی کے پور ہم بناتے ہیں، دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر آنکھوں میں روشنی ہم دیتے ہیں، ان کو ٹیوب لائٹ ہم بناتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہم دیتے ہیں،
उस अंधेरी कोठरी के अंदर उस बच्चे को ऑक्सीजन मैं पहुंचाता हूं, सारे काम हमारी कुदरत करती है, हमारी कारीगरी करती है। और 9 महीने के बाद जब बच्चा मां के पेट से बाहर आ जाए तो कह दो कि बरेली वाले ने दिया, कछौछा वाले ने दिया, फुलवारी शरीफ वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, फला ने दिया, फला ने दिया, फला ने दिया। सोचो सब हम करें, सब हम करें और नाम हमारी किसी बंदे का लिया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस बेगैरती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फरमाया ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिबता, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, चाहे जला दिया जाए, चाहे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। वला तउकन्न वालिदैक व इन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। दूसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई कि तुम अपने माँ बाप का कभी दिल न दुखाना, उनकी नाफरमानी मत करना। वला तउकन्न वालिदैक व इन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अगरचे वो तुम्हें हुक्म दें कि तुम अपने अहल व अयाल को छोड़ दो और अपना माल दौलत यही छोड़ के निकल जाओ। हमने जो कमाया, जर्जीस साहब ने जो भी कमाया अपनी मेहनत से कमाया, और मेरे बाप ये कहे अपनी कमाई यहीं रख और चल निकल हमारे घर से भाग। इसके बावजूद हमें अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करना है। जिंदगी भर का कमाया हुआ माल अपने बाप के कदमों पे डालकर और वो कहे निकल हमारे घर से, तो हमें निकलना पड़ेगा। व इन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अगरचे वो तुम दोनों को वो दोनों तुम्हें हुक्म दें, व इन अमराका, अगरचे वो दोनों यानी माँ और बाप दोनों तुम्हें हुक्म दें कि तुम निकलो, अपने अहल वयाल को छोड़ दो, अपनी बीवी को तलाक दो या और अपने मालो दौलत को छोड़ दो और जाओ यहां से, तो तुम्हें इस कंडीशन में भी अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने बेटे इस्माइल से मिलने गए तो क्या कहा था? इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार खेलने के लिए गए हुए थे जंगल में, बीवी निकल के आई, देखा एक बुढ़ा खड़ा है, कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम अस्सलाम, कहा इस्माइल कहाँ है? कहा वो तो जंगल में गए शिकार करने। कहा अच्छा बेटा ये बताओ कि घर में गुजर बसर कैसी चल रही है? तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा बहुत बुरी कंडीशन है, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता, बहुत बुरा हाल है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, वो आ जाएं जब तुम्हारे पति घर में, तो उनसे कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुमको सलाम कहा है। और दूसरी बात उसने ये कही है कि घर की चौखट ठीक नहीं है, घर की चौखट बदल दो। चौखट समझते हैं ना, दरवाजे पे जो सामने लगी होती है चौखट, का घर की चौखट बदल दो। इस्माइल की बीवी कहती बुढ़ा सटिया गया, घर की चौखट तो ठीक है। वो कह रहा है कि ठीक नहीं है, अरे हवा भी आती है गर्मी में, सर्दी में धूप भी आती है, गर्मी में हवा भी आती है, और बुढ़ा कह रहा है घर की चौखट ठीक नहीं है। शाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर पे आए तो पूछा, बीवी ने कहा कोई बुढ़ा आया था। कहा अच्छा, उन्होंने सलाम कहा। इस्माइल समझ गए कि हाँ ये मेरे बाप। अच्छा सलाम कहा, अच्छा और क्या कहा? और क्या वो बुढ़ा था, सटिया गया, उसका दिमाग खराब हो गया था। कहा नहीं बताओ तो क्या कहा उसने? उसने कहा घर की चौखट ठीक नहीं है, अपने पति से कहना, शौहर से कहना घर की चौखट बदल दो। कहा मेरी बीवी घर की चौखट बदलने को कहा क्यों, क्या कुछ पूछा था उसने? कहा पूछा था घर में गुजर बसर कैसा चल रहा, तो मैंने बता दिया बहुत बुरा, सुबह खा लो तो शाम को भूखी सोती हूँ, शाम को खा लो तो सुबह भूखी उठती हूँ, एक टाइम खा लो एक टाइम मिलता ही नहीं है, तो जो था घर का हाल वो बता दिया। कहा मेरी बीवी वो बुढ़ा मेरा बाप था और तुमने ये कहकर नाशुक्री कर दी। तुम्हें ये कहना चाहिए था कि मैं जिस हाल में हूं अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए था, और कहना चाहिए था कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, जैसा भी उसने रखा है हर हाल में मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूं, ये कहना चाहिए था। लेकिन तुमने ये जुमला कहकर मेरे बाप को बहका दिया, वो समझ गए कि तुम नाशुक्री हो। जो अपने रब की शुक्रगुजार ना हो वो अपने पति की शुक्रगुजार कैसे हो सकती है, या जो अपने पति की शुक्रगुजार ना हो वो अपने रब की शुक्रगुजार कैसे बन सकती है?
आए मेरी बीवी चौखट तुम हो, और उन्होंने जो कहा कि उनसे कह देना कि अपने घर की चौखट बदल दो, इसका मतलब ये कि उन्होंने बीवी बदल देने की बात की है, यानी तुम्हें तलाक देने का हुक्म दिया है। लिहाजा अपने बाप का हुक्म मानते हुए मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता। इतनी सी बात पर तलाक की घर का हाल चाल ठीक नहीं है। हमारी माँ बहनें सोचें कि आज वो अपने शौहरों की कितनी नाफरमानी करती हैं। एक महीने की तनख्वाह लेके शौहर घर पे आया, कहा खाली हाथ चले आए, तो फेयर एंड लवली नहीं लाए, पाउंड्स लाना चाहिए था, चले आए ऐसी खाली हाथ। और शौहर पूरी जिंदगी बेचारा कमा कमा कर खिलाता रहे, एक दिन बेचारी को टाइम से खाना ना मिले, या एक दिन टाइम से उसका मेकअप का सामान ना आए। अच्छा, पड़ोसी की शादी में ऐसे जाओगे? हम ही चुड़ैल लगेंगे? तुमने क्या किया बताइए? हमारी सहेली की शादी है और हम ऐसे जाएंगे? जब से आई हूं तुम्हारे घर में परेशान हूं। और शौहर के दिल पे क्या बीतती है, जबकि शादी में तुम्हें नए कपड़े पहनकर जाने की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि नए कपड़े पहनने का हक शौहर के सामने है। ये औरतों की पता नहीं कौन सी आदत है, नए कपड़े और अच्छे कपड़े घर में रखे रहेंगे, घर में वो भंगन बनकर रहेंगी। कभी जाओ घर में, सुबह से शाम तक नौकरी करो और ऑफिस से घर वापस जाओ तो देखो किचन में घुसी हुई है, सलवार घुसी हुई है, बर्तन मांज रही है, करीब जाओ तो पसीने की बदबू आ रही है। जबकि उस औरत को मालूम है कि मेरा शौहर ऑफिस से आने वाला है, उसको पहले से बन सवर कर तैयार रहना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनकर तैयार रहना चाहिए। घर में रहेगी भंगन बनकर और शादी में जाएगी हेमा मालिनी की अम्मा बनकर। अजीब दस्तूर है। शौहर ला रहा है, कमा रहा शौहर, और देख रहे पड़ोसी, देख रहे गांव वाले, देख रहे मोहल्ले वाले। ये अजीब सिस्टम है, अजीब सिस्टम। हमारी मां बहनों को इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा हजरत उम्मे सुलैम से। हजरत अबू तलहा का बेटा, ए बेटा क्या हो गया? अरे क्या हुआ? पेशाब लग रहा तो जाओ ना, कि यही करोगे? जाओ जाओ, शादी हो गई तुम्हारी, तब किस लिए जा रहे हो यार? कोई बड़ा आदमी जाए तो चलो शादीशुदा है, जा रहा है घर, ऑर्डर नहीं होगा बीवी का, ये बेचारा बच्चा जाके क्या करेगा? और जा रहा तो आया क्यों? एक जलसा में तो 80 साल का बुढ़ा उठ के जाने लगा। हमने कहा अब क्या करोगे चाचा घर में जाकर? अब तो चाची भी तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती बेचारी। तो बीच में मत उठा करो भाई, पीछे से उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सामने से उठते हैं तो हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो ये उम्मे सुलैम को देखिए आप, अबू तलहा का बेटा उम्मे सुलैम का बीमार रहता था, रोजाना खैर खैरियत पूछते थे। एक दिन देर से आए और बच्चे का इंतकाल हो गया। सोचिए, बच्चे का इंतकाल। मेरी मां बहनों, तुम इस वाक़े को सुनो, ये तुम्हारे मतलब का वाक़या है। शौहर जरा देर से घर से काम से आए, थके हुए थे, सीधे रूम में चले गए। उम्मे सुलैम ने मोहल्ले की औरतों से कह दिया कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, लेकिन इसकी खबर मेरे पति को, मेरे शौहर को, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं देगा। तुम जाओ, मेरे घर में भीड़ मत लगाओ। शौहर को अभी पता नहीं कि घर में मेरा बेटा इंतकाल कर गया। शौहर इशा के बाद घर में आए। घर में आते ही पूछा बीवी से, उम्मे सुलैम, कहा जी क्या हुआ, बेटा कैसा है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और दिनों की बनिस्बत आज बच्चे को बहुत आराम है। आज तो इतना आराम है कि आज जितना आराम तो बच्चे को कभी मिला ही नहीं। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ अपने शौहर को ये पैगाम दे दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, सोने दो, सो रहा है, सोने दो, ठीक है। तब उसको जगाना ठीक नहीं है, सो रहा है। कहा ठीक है, आप नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूं।
मोहल्ले की किसी भी औरत को आने नहीं दे रही हैं, और शौहर की सेवा देखो इस हाल में कि बगल के रूम में बेटे की लाश है, बगल के रूम में बेटे का जनाजा रखा हुआ है, बगल के कमरे में बेटे की रूह का जिस्म पड़ा हुआ है। तसव्वुर करो मेरी बहनों, मेरी माओ, खाना खिलाया, अच्छी तरीके से शौहर ने खाना खाया, उम्मे सुलैम भी अपने शौहर के साथ खाना खा रही हैं, और खाना खाने के बाद उम्मे सुलैम ने मेकअप किया, खुशबू लगाई। औरत खुशबू लगा सकती है लेकिन घर के अंदर, घर के बाहर तो वो डाबर आंवला का तेल भी लगाकर नहीं निकल सकती है। घर के बाहर अगर जाती है तो मेकअप तो बहुत दूर की बात, खुशबू और परफ्यूम तो बहुत दूर की बात, खुशबूदार कोई चीज भी इस्तेमाल नहीं कर सकती है। अगर किसी तेल में सेंट आता है, खुशबू आती है, तो वो तेल भी लगाकर घर से बाहर नहीं निकल सकती है। कोई बजने वाली चीज भी पहनकर घर से बाहर नहीं निकल सकती है। चूड़ियां जो खनखनाती हैं और चले तो आवाज करें, वो घर से बाहर निकलते वक्त तो चूड़ियां भी नहीं पहन सकती है। पायल जो चलते वक्त जो पायलों की झनकार और उसकी आवाज और उसमें लगे हुए घुंघरुओं की आवाज अगर आती है तो वो ऐसी पाजेब और ऐसी पायल और ऐसे घुंघरू भी नहीं पहन सकती है।